Okay, good morning, students. So, today let us discuss remaining problems in autumn chapter. So, in yesterday class, 20 problems are already completed. Next, 21 and 21. Okay, let us start. What would be the radius of the second orbit of helium plus అడిగారా అంటే సెకండ్ ఆర్బిట్ n ఈక్వల్ టు హీలియంకి z ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంతైనా 2. ఓకే, సో వాట్ వుడ్ బి ద రేడియస్ ఆఫ్ సెకండ్ ఆర్బిట్ ఆఫ్ రేడియస్ ఫార్ములా ఎదురా ఎంత ఆర్బిట్ rn ఈజ్ ఈక్వల్ టు n స్క్వేర్ h స్క్వేర్ ఎప్సిలాన్ నాట్ బై 5m z స్క్వేర్. ఓకే, సో n square by z. So remaining 0.53 angstroms. It is a constant nana. So r2 second orbit కాబట్టి 2 square అంటే 4, z is equal to what 2, 0.53 angstroms. 2 ones are 2 2s are. So r2 equal to 2 into 0.5 is nothing but 1 by 2 ra, approximately 1 point something angstroms. That is the answer. 21 now 1 ra. Next 22 bit, do it. The wavelength of Lyman series of first number is the wavelength of Lyman series of first number nana Lyman first number n1 equal to 1 n2 equal to 2. Wavelength అడిగాడు 1 by lambda r bracket begin 1 by n1 square minus 1 by n2 square. Okay, 1 by lambda r into 1 by 1 square is nothing but 1 minus 1 by 2 square is nothing but 4. So that is equal to r bracket begin enter LCM 4 minus 1 3 by 4. Okay na. So lambda is equal to what? Lambda equal to 4 by 3r. So 4 divided by 3 into r value 1.097 into 10 power 7. Okay, this is meters. That is the answer. So 4 by 3 1.097 10 power 7 meters. Option 3 ra. That is the answer. Write down. Next 23 bit. The magnetic moment of a revolving electron around the nucleus. Magnetic moment of a mu annadu. The magnetic moment mu of revolving electron around the nucleus varies with principal quantum number n. What is the relation between mu and n ra? Magnetic moment and n. ఇది మనం ఎట్లా చేయొచ్చు? Magnetic moment అంటే ఏంట్రా? mu is equal to I into a product of current and area. అంతేగా? So I అంటే ఏంట్రా? E by T. Rate of flow of charge is nothing but current. Into area అంటే pi r square. ఇక్కడ r అంటే రేడియస్ అనా. So mu is equal to T అనేది time period అనా. Time period is directly proportional to n cube ra. Cube of the orbit number and radius is directly equal to square of the orbit number. Substituting these two in this equation, then we will get answer. So 1 by what is the value of T? T is nothing but n cube. And E by E constants not required into R. R is nothing but n square. Whole square is there. So n power 4 by n cube. So entra cancel out. Ultimately, mu proportional to n. It is mu proportional to n. So లేదంటే according to Bohr magneton ఇంకా Bohr magneton mu is equal to ఏంట్రా ఓరా ఇట్లా కూడా చేయొచ్చు అబ్బాయి. mu is equal to E by 2m కదా. Bohr magneton ఏంట్రా? that is mu by L. mu by L is nothing but Bohr magneton రా. అంటే magnetic momentum by angular momentum. The ratio of magnetic momentum to that angular momentum is called Bohr magneton. mu by L equal to E by 2m. mu is equal to L into E by 2m. L is nothing but
L is equal to MVR. MVR is nothing but NH by 2 pi. NH by 2 pi into E by 2m. So ultimately mu is equal to EH by 2 into 2 4 pi m into n. ఇదంతా కాన్స్టెంట్ అబ్బాయి mu proportional to n. Magnetic momentum angular orbital angular momentum. mu అనేది magnetic moment, L అనేది orbital angular moment. ఓకే, mu proportional to n. సో 23 ఏదైనా ఇది కానీ అది కానీ ఏదైనా సరేనా. నెక్స్ట్ 24 రా. Problem number 24 అబ్బాయి. Problem number 24. What is the ratio of Bohr magneton to nuclear magneton అన్నాడు. Bohr magneton ఇప్పుడే డిస్కస్ చేసాం. Bohr magneton ఫర్ ఎలక్ట్రాన్ అన్న ఇస్ ద Bohr magneton. సో దేనికది ఎలక్ట్రాన్కి. Bohr magneton ఫార్ములా ఏంద్రా? దిస్ ఇస్ Bohr magneton అయినా mu. మనం దీన్ని Bohr magneton అంటాం. సో EH by n equal to 1 అయితే there is nothing but Bohr magneton. EH by 4 pi mg. This is Bohr magneton. Next, nuclear magneton. Nuclear magneton means what? Nucleus లో ఉంటుంది ప్రోటాన్ ఉంటుందిరా. సో ప్రోటాన్ EH by 4 pi mp. 4 pi mp. This is the expression for this is what nuclear magneton. Nuclear magneton. ఏంటిదే? Bohr magneton. Bohr magneton. ఓకే, రేషియో అడిగారా. mu e by mu p is equal to ఏమవుతున్నది? ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షనల్ కాబట్టి mp by me. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. సో ఆప్షన్ 1. ఆప్షన్ 1. 25. Out of the following, which is not possible energy for a photon to be emitted by hydrogen atom according to Bohr's model? According to Bohr's model, ఏమన్నారా? The energy which is not coming, ఈ ఎనర్జీ రాదన్నాడు. ఓకే, ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్సిషన్ జరిగినప్పుడు ఎనర్జీ రాదన్నాడు. ఒకసారి చూడండి అబ్బాయి, ఇది గ్రౌండ్ లెవెల్ రా. E1 ఎంతరా? -13.6. E2 ఎంతరా? -3.4. E3 ఎంతరా? -1.51. E4 ఎంత బాయ్? -0.85 ఎలక్ట్రాన్ వోల్టా. ఓకే, ఇంకా 0.55. ఓకే, ఇప్పుడు సపోజ్ అక్కడ ఆప్షన్స్లో చూడండి అబ్బాయి, ఆప్షన్ 4 వచ్చి 13.6 ఉంది. సో ఎలక్ట్రాన్ సి దిస్, ఇది ఇన్ఫినిటీరా. ఈ ఇన్ఫినిటీ వచ్చి 0. ఇన్ఫినిటీ ఆర్బిట్ ఇంకా ఫస్ట్ ఆర్బిట్కి వచ్చిందంటే 13.6 వస్తుంది. ఈ ఇన్ఫినిటీ ఓకే -E1 ఎంత ఎనర్జీ ఎమిట్ అవుతున్నప్పుడు? ఈ ఇన్ఫినిటీ 0 మైనస్ ప్లస్ E1 ఎంత? 13.6. సో ఎంత ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది? 13.6 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ అవుతుంది. సో 4th ఆప్షన్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ వచ్చేసి 1.9 ఉంది. 1.9 ఎక్కడ వస్తుందా? 1 పాయింట్ ఎంత రావాలి? 1.9. E3 ఇంకా E2కి వచ్చింది అనుకుంటారా. సపోజ్ E3 ఇంకా E2కి వచ్చింది. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ E3? -1.51. మైనస్ ప్లస్ 2 ఎంత? 3.4. సో 3.4 1.51 ఎంత పోయితే? 9. ఇంకేదో ఉన్నాడు పోయింది కాబట్టి 3 కదా. వస్తే 13 నుంచి 5 లెస్ చేస్తే 8. ఎంత అవుతుందా? 13 8 1.89. సో నియర్లీ 1.9. ఇది కూడా వస్తుందిరా. ఆప్షన్ బి పాసిబుల్, ఆప్షన్ 4 ఆల్సో పాసిబుల్. నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఇంకోటి ఏముందిరా? 1 వచ్చి ఫస్ట్ ఆప్షన్ 0.65 ఉంది. 0.65 ఎప్పుడు వస్తుందిరా? ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వస్తారా? ఇది ఆల్రెడీ అయిపోయింది.
సో ఇక్కడ చూడండి E4 to E3 ఎంత 1.51 మైనస్ 0.85 ఓకేనా. చూడండి అబ్బాయి 6 ఇంకెంత ఉంది ఇక్కడ 4 ఉంది. సో 14 నుంచి 8 లెస్ చేస్తే ఎంత 6 ఏనా 0.66 ఇది కూడా పాజిబుల్ 0.66 ఆల్సో 1 ఆల్సో పాజిబుల్. సో 3 నాట్ పాజిబుల్ అన్న 3 అనేది ఆప్షన్ 3 ఎంత ఉంది అది. సో 11.1 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ అనేది రాదు అసలు ఏ ట్రాన్సిషన్లో రాదు. సో ఇన్ ఎనీ ట్రాన్సిషన్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ 11.1 electron volts does not emitted. Okay, whenever the electron jump from higher orbit to any lower orbit. Okay, write down. Next, next one. Next one, right? 26. Problem number 26 above. Ionization potential of hydrogen atom is 13.6 ఇచ్చాడు ఎనర్జీ. ఇది అఫ్ కోర్స్ గ్రౌండ్ స్టేట్ ఎనర్జీ. అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటే 13.6 ఇచ్చాడంటే అది గ్రౌండ్ స్టేట్ నుంచి ఎగ్జైట్ అయింది ఇన్ఫినిటీ స్టేట్కి వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, అయనైజేషన్ ఎనీ హైయర్ ఆర్బిట్ అన్న అఫ్ కోర్స్ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ is 13.6 electron volts. Hydrogen atom in the ground state are excited by monochromatic radiation of photon energy 12.1 ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఎగ్జైట్ అయిందిరా. అకార్డింగ్ టు బోర్స్ థియరీ ద స్పెక్ట్రల్ లైన్ ఎమిటెడ్ బై హైడ్రోజన్ విల్ బి ఏ స్పెక్ట్రల్ లైన్ వచ్చింది అన్నాడు అబ్బాయి. ఒకసారి చూడండి. ఇప్పుడు ఒకసారి చూస్తే మనకి గ్రౌండ్ స్టేట్ ఎంత ఉందిరా 13.6 ఉంది. నెక్స్ట్ ఏ స్టేట్కి వెళ్ళింది ఎంత ఎనర్జీ అబ్జర్వ్ చేసుకుంది అన్నాడు 12.1 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంది. డిఫరెన్స్ చూడండి ఒకసారి 13.6 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ 12.1 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ 5 రా. ఓకేనా 1.5 అంటే ఎక్కడ సీ దిస్ ఫస్ట్ n equal to 1 n equal to 2 n equal to 3 ఇది మైనస్ 13.6 అబ్బాయి. ఇది వచ్చి సెకండ్ వన్ రా 3.4 రా. ఇది 1.5 ఎక్కడికి వెళ్ళింది అది ఎంత ఎనర్జీ వచ్చింది 1.5 ఎక్కడికి వెళ్ళింది అది n equal to 3 స్టేట్ n equal to 3కి వెళ్ళింది. ద స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఎమిటెడ్ బై హైడ్రోజన్ విల్ బి ఓకే వాడు అన్నాడు స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ అన్నాడు. ఎన్ని స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ వస్తాయి అన్నాడు అంతేగా. ఎన్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది 3 వచ్చిందా. నంబర్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ n ఇంటూ n-1/2 ఎంత ఇది 3 3 మైనస్ 1/2 n వాల్యూ 3 కాబట్టి 3 మైనస్ 1 2/2 2 క్యాన్సిల్. అల్టిమేట్లీ 3 స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. ఏ స్టేట్కి వెళ్ళింది అన్ని కూడా 3 స్టేట్కి వెళ్ళింది. అక్కడి నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఎన్ని స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ వస్తాయన్నా 3 స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఆర్ పాసిబుల్. సి చూడండి ఒకసారి మనం కేర్ఫుల్గా n ఈక్వల్ ఆడికి వెళ్ళింది 3కి వెళ్ళింది కాబట్టి గ్రౌండ్కి రావచ్చు, సెకండ్కి రావచ్చు, సెకండ్ ఇంకా ఫస్ట్కి రావచ్చు. మొత్తం హౌ మెనీ లైన్స్ 3 లైన్స్. నెక్స్ట్ 27 ప్రాబ్లం నెంబర్ 27 బై హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఇనిషియల్లీ ఇన్ గ్రౌండ్ లెవెల్ absorbs a photon which excites to the level 4. Okay, level 4 కి వెళ్ళిందిరా. సో వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఫోటాన్ ఈజ్ వేవ్ లెంత్ ఎంత అన్నాడు. మనం సింపుల్గా 1/λ ఈజ్ ఈక్వల్ టు r ఇంటూ 1/n1² మైనస్ 1/n2² తీసుకుందాం అన్న. లెట్ us consider 1/λ ఈజ్ ఈక్వల్ టు r బ్రాకెట్ బిగిన్ 1/n1 ఫస్ట్ స్టేట్ n2 4² మీన్స్ 16 కరెక్టా. Ground state to excited, so that is it goes to n equal to 4 level. Okay, 1/λ is equal to r bracket begin. This is 16 minus 1 15. Okay, lambda is equal to what 16/15 r by
lambda equal to 16 by 15. 1 by r value, see dear student, 1 by r is equal to Rydberg constant approximately like this, 911 angstroms. Please note it, please remember it, please remember it. So 911 angstroms above. ఇది 16 by 15 అంటే 1 పాయింట్ సంథింగ్ అవుతుంది, దీని కానీ కాస్త రైజ్ అవుతుంది అబ్బాయి. See 900 and something అవుతుంది, 970. That is the answer. Okay, done. Write down. Next, problem number 28. Problem number 28. See the speed of electron in hydrogen atom in the n equal to 3 level. So n equal to 3 lo speed formula in the velocity v is equal to e divided by 2 epsilon naught nh. Okay, so v is equal to 1 by n, remaining all constant, 2.2 into 10 power 6 meter per second by the constant. n equal to 3 ra, what is n equal to 3 na, so 2.2 into 10 power 6 divided by 3 ra. So దీని మనం 22 divided by 3 into 10 power 5 రాసుకోవచ్చుగా, 7 sir. v is equal to 7 into 10 to the power of 5 meter per second. That is the answer. The option is of course 3, option 3. Write down. Okay, next numerical problem, that is problem number 29. Problem number 29 nana. So listen carefully. Hydrogen atom in ground state is excited by a monochromatic radiation of wavelength lambda is equal to 975 angstroms etc. And the energy absorbed chestum ground state కి excite అయింది. హైడ్రోజన్ atom in ground state excited by a monochromatic radiation of wavelength ఎంత ఇచ్చాడు, 975 ఇచ్చాడు. ఓకే, సో నంబర్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఇన్ రిజల్టింగ్ స్పెక్ట్రమ్ ఎమిటెడ్ విల్ బి అన్నాడు. సో ఎన్ని స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఫామ్ అవుతాయి అన్నట. సో ఇక్కడ అది ఏ స్టేట్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళి ఏ స్టేట్ ఇంకా అంటే మనకి ఎన్ని కావాలి ఇక్కడ. సో సేమ్ 1 by lambda is equal to 1 by lambda is equal to r into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. 1 by lambda is equal to r into 1 by ఏ స్టేట్ 1 ఫస్ట్ స్టేట్ ఇంకా ఏ స్టేట్కు వెళ్ళింది, n స్టేట్కి వెళ్ళింది. ఓకేనా, హైడ్రోజన్ గ్రౌండ్ స్టేట్ నుంచి ఎగ్జైట్ అయింది అన్నాడు. సో మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుందా, ఇక్కడ 1 by lambda is equal to r bracket begin 1 minus 1 by n square. అంతేగా, ఓకే ఓకేనా. సో మనకి ఇక్కడ that is equal to r bracket begin n square minus 1 by n square చేద్దామా ఇది. సో lambda is equal ఏమవుతుందా, సో lambda is equal to n square by n square minus 1 into r అవుతుంది. ఇంకా అయితే ఇంత అవసరం లేదు దీనికి. సో మనం ఇక్కడే ఏం చేసేద్దాం అంటే, సో on cross multiplication 1 by lambda r is equal to ఎంత ఉందో ఇక్కడ, ఇది కూడా అవసరం లేదు, నాట్ రిక్వైర్డ్, 1 minus 1 by n squared. ఓకేరా, 1 by lambda ఎంత ఇచ్చాడా, 975 యాంగ్స్ట్రామ్స్ అంటే 10 power minus 10. r వాల్యూ 1 by r వాల్యూ 911 యాంగ్స్ట్రామ్స్. యాంగ్స్ట్రామ్ క్యాన్సిల్ అవుట్, 1 by n squared. సో ఎంత అవుతుందబ్బా ఇది, 911 by 975 కదా, అప్రాక్సిమేట్లీ 0.9 0.8 అవుతుంది అనుకుంటా, అప్రాక్సిమేట్లీ అంతే కదా. సో 1 అయితే కాదు, 1 కన్నా తక్కువ, 0.8 వేసుకుంటుంది. 0.8 is equal to 0.9 is equal to 1 minus 1 by n square. అప్పుడు ఎంత అవుతుంది, 0.1 by n square is equal to ఎంత అవుతుందా, 1 minus 0.8 that is equal to 0.2.
సో 1/n² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.2 అంటే 2/10 రాద్దామా? 2/10 రాద్దాం. n² ఈజ్ ఈక్వల్ 5 అంటే సో n ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుంది అప్పుడు? మనం ఇక్కడ 0.9 రాస్తే ఏమవుతుందిరా? 0.9 అంటే ఆ పక్కకు పోతే 0 జస్ట్ 1 - 0.9 0.1 1/10 అవుతుంది. n² వాల్యూ 10 అవుతుంది. n వాల్యూ అప్పుడు సంథింగ్ 2 సంథింగ్ అవుతుంది. అంటే ఈ మెథడ్లో మనకి n² ఈజ్ ఈక్వల్ √5 అవుతుందిరా. n² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 అవుతుంది. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు √5 అంటే 2.3 అఫ్ కోర్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ 3 అనుకోండి అది. సో వాడు ఏమన్నాడు మనకి ఇక్కడ? నంబర్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ అన్నాడు కదా. నంబర్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఇన్ రిజల్టింగ్ స్పెక్ట్రమ్ విల్ బి అన్నాడు కదా. నేను మీకు దీనికి నంబర్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ అన్నప్పుడు మనకి ఎంత అవుతుంది? ఇక్కడ 2 వస్తున్నాయా? నేను ఇంకో రకంగా చెప్తాను చూడండి దీన్ని. సో ఇక్కడ మనకి గ్రౌండ్ స్టేట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఎగ్జైట్ స్టేట్కి వెళ్ళింది. ఏ స్టేట్కి వెళ్ళింది అనేది చూద్దాం ఒకసారి మనం. ఇక్కడ మనం వాడు ఏమన్నాడంటే హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఇన్ గ్రౌండ్ స్టేట్ ఎగ్జైట్ బై మోనోక్రోమాటైజేషన్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ ఇచ్చాడు. అంటే దాని ఎనర్జీ కనుక్కోండి ఫస్ట్. వేరే టైంలో చెప్తున్నారు. ఎస్సీ వాల్యూ 12400 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ డివైడెడ్ బై లాంబ్డా వాల్యూ 975 రా యాంగ్స్ట్రామ్స్ రా. ఓకే, ఇది మనం సపోజ్ నాన్న ఇది 1000 అనుకుందాం అనుకోండి. 1000 అనుకుంటే ఏమవుతుంది? ఇది 12.400 అయింది అంతేగా. ఈ 1000 అయితే సో ఏమవుతుంది? 124 డివైడెడ్ బై 1000 అనుకోండి. ఇది 0000 క్యాన్సిల్ 12.4. ఇది నేను ఏం చేశాను? డినామినేటర్ ఏం చేశాను రా? ఇంక్రీజ్ చేశాను కాబట్టి డినామినేటర్ ఏం చేసి ఇంక్రీజ్ చేశాను. ఓకే, ఒక విషయం అప్రాక్సిమేట్లీ 12.4 లేదంటే 12 పెంచాను కదా. ఇది అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా 12.7 సంథింగ్ అవుతుంది ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అయింది. ఓకే, ఇది ఎనర్జీ అంటే ఆ స్టేట్కి వెళ్ళింది. ఓకేనా? గ్రౌండ్ స్టేట్ ఇంకా 12.7 ఉండే ఎనర్జీ స్టేట్కి వెళ్ళింది. అబ్జర్వ్ చేసుకొని సో ఎంత అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుందంటే ఎనర్జీ డిఫరెన్స్. ఇప్పుడు గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఎంత ఉంది? -13.6 ఉంది. దీనికి డిఫరెన్స్ ఎంత బాయ్? 13.6 12.7 ఎంత అవుతుంది డిఫరెన్స్? ఎంత అవుతుంది? వస్తే 16 కదా. 7 లెస్ అయ్యండి 9 అంతే కదా. 0.9 అంటే 0.9 అంటే 0.9 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ వచ్చిందా? అది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దోస్ 2 స్టేట్స్. ఓకేనా? అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. ఇది ఎంత? 13.6గా. ఇది 3.4 కదా, 1.51 కదా, ఇది 0.8. అంటే ఇది అన్ని ఈక్వల్ యాడ్కి వెళ్ళిందా? 4th వెళ్ళింది. 0.8 అంటే 0.9. నెక్స్ట్ 0.9 అంటే ఇది ఇక్కడికి వెళ్ళింది. ఇక్కడికి వెళ్ళి మరి ఇక్కడ ఫాల్ డౌన్ అయింది అనమాట. ఓకే, ఎక్కడికి వెళ్ళింది? n ఈక్వల్ టు 4 వచ్చింది. ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఎన్ని వస్తాయిగా? n × n-1/2 కదా. సో n వాల్యూ 4, ఇది 3 డివైడెడ్ బై 2. సో 2 1s are 2 2s are 3 × 2 ఎన్ని వస్తాయిరా? నెంబర్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ 6 వస్తాయిరా. నెంబర్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఎన్ని వస్తాయి? 6 వస్తాయి. అంటే ఈ మెథడ్లో మనకి ఈజీగా ఉంటుంది. ఈ మెథడ్ అవసరం లేదు కదా. ఈ మెథడ్లో కూడా వస్తుంది, బట్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి అంతే. ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ ఇంపార్టెంట్. సో అందుకే అదైతే క్యాలిక్యులేషన్ లేకుండా డైరెక్ట్గా అయిపోతుంది. క్యాలిక్యులేషన్ తక్కువ అంటే ఒకసారి చూడరా, ఇంత ఎనర్జీని ఇంత వేవ్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంది. కరస్పాండింగ్ ఎనర్జీ కనుక్కున్నాను, 12.7 వచ్చింది. గ్రౌండ్ స్టేట్ ఇంకా అంత ఎనర్జీ అబ్జర్వ్ చేసుకుంది కాబట్టి సో దీనికి యాడ్ చేస్తే 13.6 ప్లస్ 12.7 యాడ్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది? 0.9 వచ్చింది. అంటే ఆ స్టేట్కి 0.9 అంటే 4th స్టేట్. 0.9 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అంటే ఇది ఏ స్టేట్ అన్న? 4th స్టేట్. n = 4. నెంబర్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఎన్ని వస్తున్నాయి? 6 వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. నెంబర్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ 3 రా. 29 ఒకసారి మీరు చూడండి నాన్న. 29 ఎక్కడే ఉంది? 29 ఆన్సర్ వచ్చి 29 3. ఓకే, నెక్స్ట్ 30 రా. ఇది 29 రవి 30 ప్రాబ్లం అయినా. In a spectrum of hydrogen, the ratio of longest wavelength in Lyman series to the longest wavelength in Balmer series
లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంత్ ఫర్ లైమన్ రా. లైమన్ అంటే 1/6. లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంత్ అంటే n1 ఈక్వల్ ఎంతరా 1 n2 ఈక్వల్ ఎంతరా 2. 1 minus 2 square 4 అవుతుంది అబ్బాయి. 1/λ1 is equal to r into ఇది 3/4 రా. సో λ1 ఎంత అవుతుందిరా 4/3r. ఓకే. నెక్స్ట్ 1/λ2 is equal to r into 1/1 square into 2, 1/3 square అంటే 9. ఏంటిది లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంత్ ఫర్ బల్మర్ సిరీస్. లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంత్ n equal to 2, n equal to 3 అంటే n1 equal to 2, n2 equal to 3 రా. 3 square అంటే 9. సో 1/λ2 is equal to r bracket begin ఎంత ఇది 9 into 18 అంతే కదా 18 కదా. 2 square అంటే సారీ ఇది 2 square అనా 2 square అంటే 4, 3 square అంటే 9, 36 5/36 λ2 వచ్చి 36/5r. This is λ2. λ1/λ2 is equal to λ1 means 4/3r into 5r/36. 5r/36. 9 ones are 4 9s are okay. r cancel. 5/9 into 3 27 by. That is the answer. 5/27 by option 2. Option 2 ra. Write down. Next numerical problem number 31. Problem number 31 by. Problem number 31. Give the value of Rydberg constant. Given the value of Rydberg constant is r value ichara 10^7. Okay. Okay. Meter inverse అనేది meter per second కాదు meter inverse. Meter inverse. Meter inverse. The wave number of last line of Balmer series nitrogen. Wave number of last line. Wave number nu bar equal to 1/λ is equal to r into 1/n1 square minus 1/n2 square. Last line of Balmer series. n1 equal to 2 for Balmer. Last line n2 equal to infinity ra. Nu bar is equal to r value 10^7. Okay. 1/2 square and 4. 1/infinity square and 0 running. So nu bar is equal to nu bar already in the 1/4 0.25 into 10^7. Okay, Nana, that is the answer. Meter inverse ఇది కూడా. That's all. 32 run next. 32 obey. When a alpha particle of mass A moving with velocity bombarded with a heavy nucleus of charge Ze, its distance of closest approach from the nucleus depends upon m is. What is the relation between distance of closest approach and mass? Enter formula. Distance of closest approach 1/4πε0 2 Ze square by 10 km of mv square. So d proportional to 1/m. That is the answer. Already there is a repeated problem. Option 3. Write down. Next I will go for next numerical. That is problem number 33. Problem number 33. The ratio of wavelength of last line of Balmer series to last line of Lyman series. The ratio of wavelength of last line of Balmer series 1/λ is equal to r into 1/ Balmer and 2 square and 4 aga. Okay, అది ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. అట్లాగే λ2 is equal, that implies λ1 ఎంత అవుతుందా 4/r అంతేగా 4/r. ఓకేరా. అండ్ r into 1 అనేది 1/n1 square minus 1/n2 square. వాడు ఏమన్నాడు లాస్ట్ లైన్ ఆఫ్ లైమన్ n1 equal to 1 n2 equal to infinity అవుతుంది. సో λ2 వచ్చేసి 1/r అవుతుంది అబ్బాయి. సో λ1/λ2 వచ్చి 4/r into r/1. క్యాన్సిల్ రా, జస్ట్ 4 రా.
Okay, so 33 completed. Next I will go for level 3, that is exercise 3 problems. అయినా మీరు చేయొచ్చు, సిమిలర్గా ఉండి మీరు చేసేయండి. మీకు ఏమైనా డిఫికల్ట్గా ఉండి రాని అని ఉంటే నేను చెప్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ లెవెల్ 3 బిట్స్. లెవెల్ 3 రా. సో లెవెల్ 3 ప్రాబ్లం నెంబర్ 1 ఓకే, డన్. an alpha particle of energy ఇచ్చాడు. ఎంత ఇచ్చాడు? 4 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఇచ్చాడు. 4 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఇచ్చాడు. కైనెటిక్ ఎనర్జీ లో is scattered by gold z equal to 79. Calculate the maximum volume in which positive charge of an atom likely to be concentrated. Maximum volume అడిగాడు రా. ఇక్కడ ముందు distance of closest approach, distance r is equal to 1/4πε0. అరే డి రాసుకోండి, స్మాల్ ఆర్ రాసుకోండి. 2z² బై ఈ అబ్బాయి ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇదేమో 9 × 10⁻9, 2 z అంటేనేమో 79, ఈ వాల్యూ ఏమో 1.6 × 10⁻−19 హోల్ స్క్వేర్ రా, డివైడెడ్ బై రా. ఈ ఎంతరా? 4 మెగా అంటే ఎంతరా? 10⁻6. ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అంటే ఎంతరా? అగైన్ 1.6 -19 క్యాన్సిల్ బై ఇది. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడరా, ఇది 80 అనుకుంటే ఎంత అవుతుందా? 20. ఓకే, 420 సార్ 80. సపోజ్ 80 అనుకోండి జస్ట్. ఇప్పుడు ఆర్ఎస్జీ కూడా ఎంత చూడండి. ఇక్కడ ఈ 0 దీనికి ఇచ్చేసేయండి. 16 ఇది 16 అబ్బాయి. 16 2s are 30, 16 4s are 64. 64 into 9 into 6 లెస్ చేస్తే 3 ఉంటుందిరా. అది 3 లెస్ చేస్తే అందులో నుంచి 10⁻−16 అవుతుంది. అంతేగా? 6 పోయింది ఇక్కడ, ఇంకెంత 3 ఉంది. +3 దానికి ఇచ్చేసేది, +3 దానికి ఇచ్చేస్తే 16 అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు 64 9s are ఎంతరా? సారీ 36 ఓకే అవుతుంది. ఎంతదే? 14 57 రా. సో ఆర్ ఈక్వల్ టు 576 × 10⁻−16 అబ్బాయి. 5 మనకి ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది? డిస్టెన్స్ వచ్చింది -14 మీటర్స్. ఆర్ వాల్యూమ్ అడిగాడు కాబట్టి 4/3πr³. సో డూ ఇట్. 4/3 పై అంటేనేమో 3.142 r³ కదా. ఇది అప్రాక్సిమేట్లీ క్యాన్సిల్ అనుకుంటారా. r³ కాబట్టి ఎంత అవుతుంది? ఇది 14 14 3s are 42. ఓకే, ఇది ఎంత అనుకుందాం మనం? 6 అనుకుందాం. జస్ట్ అప్రాక్సిమేట్లీ 6 అనుకుంటే ఎంత అవుతుంది అప్పుడు? 36 18 21 216 అవుతుంది అదే. సో 4 into 2.16 into 10⁻⁻40 అబ్బాయి. 4 into 2 8 into 10⁻⁻40 అప్రాక్సిమేట్లీ చేశాను మీటర్ క్యూబ్. సో ద ఆప్షన్ ఈజ్ 2 రా. ఆప్షన్ ఈజ్ 2. 7.7 10⁻⁻40 is accurate. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ రా. ఫార్ములా రాస్తాను, మీరు సాల్వ్ చేసేయండి అలా సింపుల్గా. Calculate the impact parameter of 5 megaton volts particle scattered by 90 degree when it approach the gold nucleus. Gold వస్తే Z79. Kinetic energy ఎంత ఇచ్చాడు? ఎనర్జీ ఎంత ఇచ్చాడు బాయ్? హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్? 5 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఇచ్చాడు. ఓకే ఓకే, థీటా వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు రా? 90 డిగ్రీ ఇచ్చాడు. అప్పుడు మనకి ఇంపాక్ట్ పారామీటర్
What is the formula for impact parameter? V is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Z square by E into cot theta by 2 right. అలా డిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్లోజెస్ట్ అప్రోచ్కి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏం లేదు, ఇక్కడ 2 ఉండదు, కాట్ థీటా బై 2 వస్తుంది అంతే జస్ట్. సో B ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9 into 10 power 9, Z 79, E 1.6, 10 power minus 19 whole square divided by 5 mega into 1.6 into 10 power minus 19. Cot 90 by 2, cot 45. Cot 45 is nothing but 1. Do it. Next. చేసేంట్రా మీరే. Next, third one. Two electrons are revolving around a nucleus at a distance r and 4r. The ratio of their time periods అడిగారా. The ratio of their time periods అడిగారు. జాగ్రత్త చూడండి ఇక్కడ. సో మనకి ఇక్కడ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏంట్రా డిస్టెన్స్ బై టైం పీరియడ్. ఆ డిస్టెన్స్ సర్కంఫరెన్స్ ఏగా 2πr బై t. ఓకేనా, అంటే t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2πr బై v రా, అంతేగా. ఇప్పుడు వాట్ ఇస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ t అండ్ n? వాట్ ఇస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ r అండ్ n? సో ఆల్రెడీ వి నో t ప్రపోర్షనల్ టు n క్యూబ్. n is the principal quantum number or orbit number. Next r proportional to n square రా. అప్పుడు n proportional ఏమవుతుందా, r whole to the power 1/2. n వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, r whole to the power 1/2 అవుతుంది. సో t proportional to instead of n I will take r. So r whole to the power 1/2 whole cube. So t proportional to r whole to the power 3/2 అయింది బై. t proportional to r whole to the power 3/2 ఉంది. ఇప్పుడు చూద్దాం మనం. ఓకేనా, ఒకసారి చూడండి జాగ్రత్తగా. సో T1 by T2 is equal to R1 by R2 whole to the power of 3/2. R1 is nothing but R. R2 is nothing but what? R2, what is the value of R2? 4R అని ఇచ్చారు. whole to the power of 3/2 ఏగా, R cancel. T1 by T2 is equal to ఎంత అవుతుందిరా? సో 1 by 2 square whole to the power of 3/2 cancel. 1 by 8 by 1:8 రా. Write down option 4 రా. 1:8 option 4. Write down. Next fourth one ra. Fourth problem number 4. When electron jumps from n equal to 4 to n equal to 1 వచ్చిందా. ఓకే, momentum of the recoiled hydrogen atom momentum అడిగాడు. జాగ్రత్త చూడండి బాయ్, మనకి ఇక్కడ momentum అడిగాడు కాబట్టి lambda is equal to h by p. already we know the Broglie wavelength. p is equal to the momentum h by lambda. okay, h 1 by lambda value ఎంతరా, r into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. okay, 1 by lambda. momentum is equal to hr 1 by ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అది, n1 ఎంత 1, n2 ఎంత 4. 1 by 1 అంటే 1 గా, 1 by 4 square అంటే 16 అబ్బా. p is equal to hr. ఓకే, 16 minus 1 15 by 16 ఇది. ఓకే, h వాల్యూ ఎంతరా 6.6. 10 power minus 34. r వాల్యూ ఎంతరా, r వాల్యూ 1.097 into 10 power 7 గా. 15 by 16 అంటే ఇది అప్రాక్సిమేట్లీ అది 1 అనుకోండిరా. ఏంది అది 1 అనుకోలేదు, 0.9 అనుకోండి. సో ఇది 1, ఇది కూడా 1. 1 into 1 1. సో రిమైనింగ్ చూడండి బై, p is equal to 6.6 into 10 to the power minus 27. momentum అంటే mass into velocity, kg meter per second SI. that is the answer of approximately. so option 1, fourth one completed. next I will go for fifth one.
ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం రా. ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం, ఫిఫ్త్ వన్. The energy change is greatest for a hydrogen atom when its state changes from. ఎక్కడ ఎక్కువ ఎనర్జీ చేంజ్ అయ్యింది అన్నట్రా. అబ్బాయి మీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను. ఇక్కడ ఒక్క నిమిషం జాగ్రత్త చూడాలి. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ అబ్బాయి. n ఈక్వల్ టు 1, n ఈక్వల్ టు 2, n ఈక్వల్ టు 3, n ఈక్వల్ టు 4, n ఈక్వల్ టు 5. ఓకేనా. ఇది -13.6 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్, ఇది -3.4 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్, ఇది -5.1 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్, 0.85 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్, 0.54 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. ఓకే డన్. అన్ని మైనస్లే. ఈ మైనస్ తీసేయండి. మనకి ఇక్కడ చూడండి, ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ చూడరా, 10.2 ఉంది. అంటే 2 ఇంకా 1కి వస్తే 10.2 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ 3 ఇంకా 2కి వస్తే ఇంకా తక్కువ ఇది డిఫరెన్స్, 4 ఇంకా 3కి వస్తే ఇంకా తక్కువ ఇది, 5 ఇంకా 4కి వస్తే ఇంకా తక్కువ ఇది. ఆప్షన్ చూద్దాం ఫస్ట్ మనం. n ఈక్వల్ ఫస్ట్ వన్ చూడండి, n ఈక్వల్ టు 2 టు n ఈక్వల్ టు 1 ఎంత వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఎంత ఉంది, 3 ఇంకా 2, 3 ఇంకా 2 కంటే ఎంత ఇది, జస్ట్ 1.5 అవుతుంది. అది కాదు. n ఈక్వల్ టు 4 టు n ఈక్వల్ టు 3 అంటే n ఈక్వల్ టు 4 నీకు n ఈక్వల్ టు 3 అన్నా కూడా ఇది కూడా అంతే, 0.8 సంథింగ్ అవుతుంది. అది లేదు. n ఈక్వల్ టు 5 టు 4 ఇది ఇంకా తక్కువరా. సో అల్టిమేట్గా మ్యాక్సిమం వచ్చేసి ఇది. సో ఆప్షన్ 1 ఈస్ కరెక్ట్. ఆప్షన్ 1 ఈస్ కరెక్ట్ అబ్బాయ్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ ప్రాబ్లం చూడండి. యాజ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్, an electron in Bohr atom of hydrogen atom passes from state n equal to n equal to 1కి వచ్చింది. దాని కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఏమైంది, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంత చేంజ్ అయ్యింది అన్నాడు. సో ఒకసారి చూస్తే రే, n ఈక్వల్ టు 1లో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంతరా, ముందు కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత అసలు. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1లో కదా, 1లో ఎంత ఉంది, +13.6. ఇదేంటి ఇది కైనెటిక్ ఎనర్జీ. 2లో ఎంతరా, 2లో ఎంత 3.4 అక్కడ ఉంది అదే. నెక్స్ట్ n ఈక్వల్ టు 2లో ఇది ఒక నిమిషం అలా వెయిట్. n ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ ఆర్బిట్లో కైనెటిక్ ఎనర్జీ 13.6, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2 ఇంటూ KE కదా. అప్పుడు ఎంత అవుతుంది, ఇదే -27.2 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అవుతుంది. ఇదేంటిది PE1, అదే U1, వాడు U1 అని ఇచ్చాడు ఫస్ట్ ఆర్బిట్లో. సెకండ్ ఆర్బిట్లో KE2 ఎంతరా, 3.4 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. అప్పుడు PE2 ఎంతరా, 2 ఇంటూ 3.4గా మైనస్ PE2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది, 6.8 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. ఇది ఫస్ట్ ఆర్బిట్లో ఎనర్జీస్, సెకండ్ ఆర్బిట్లో ఎనర్జీస్, కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీస్. ఇప్పుడు వాడు అడిగి నేను ఎంత చేంజ్ అవుతుంది, దీనికి దానికి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందో ఒకసారి చూడండి. సో మనకి KE1 బై KE2 వేద్దాం. 13.6 బై 3.4 అప్రాక్సిమేట్లీ 4 టైమ్స్ చేంజ్ అవుతుంది. ఓకేనా. KE2 అంతేదా, 4 టైమ్స్. ఓకే, అంటే 13.6 అంటే 4 టైమ్స్. బేసికల్గా ఏమవుతుంది, అది మనకి ఫస్ట్ ఆర్బిట్లో 13.6 ఉంటే సెకండ్ ఆర్బిట్లో 4 ఉంది, అంటే అది 3.4 ఉంది. ఓకే, అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ తగ్గింది, అంటే 4 టైమ్స్ చేంజ్ అయ్యింది. అల్టిమేట్గా చేంజ్ అడిగాడు, 4 టైమ్స్ చేంజ్ అయ్యింది. నెక్స్ట్ ఇది కూడా చూడండి, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ PE1 బై PE2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు PE1 ఎంత 6.8, PE1 రా, సారీ ఇక్కడ ఉంది PE1 27.2 మైనస్ 27.2 మైనస్ 6.8 మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్. ఇది కూడా 4, రెండు కూడా 4 టైమ్స్ చేంజ్ అవుతాయి బాయ్. సో ఆప్షన్ 2 K ఫర్ 4, K 4 ఫోల్డ్, U ఆల్సో 4 ఫోల్డ్. ఓకేనా, U ఆల్సో 4. అయితే ఈ రెండు కూడా ఇప్పుడు పెరిగితే తగ్గింది కాబట్టి కైనెటిక్ ఎనర్జీ తగ్గితే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ బేసికల్గా ఏమవుతుంది, పెరుగుతుంది. సో ఆప్షన్ 2 రా, ఆప్షన్ 2.
Next, do it. The energy of electron in excited atom. The energy of electron in an excited hydrogen atom is minus 3.4 అంటే సెకండ్ ఆర్బిట్ లో ఉందబ్బా ఇది. Then according to Bohr's theory, angular momentum of this electron అడిగాడ్రా. సెవెంత్ వన్, డూ ఇట్ నాన్న. ఓకే, యాంగులర్ మూమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటో ఫార్ములా, L ఈజ్ ఈక్వల్ టు NH/2πగా MVR NH/2π. ఎంత 2. సెకండ్ ఆర్బిట్ ఎనర్జీ ఎంత? 3.4 అంటే సెకండ్ ఆర్బిట్. NH/2π సారీ H/2π అబ్బాయి. L ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ హెచ్ వాల్యూ ఎన్నోది సెవెంత్ బిట్. హెచ్ వాల్యూ రా 6.6 10⁻34 డివైడెడ్ బై 2. పై వాల్యూ ఎంత? 3.142. ఓకేరా, ఇది అప్రాక్సిమేట్లీ క్యాన్సిల్. L ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ 10⁻34 ఆన్సర్ అది. సో ఆప్షన్ 1. సో ఇక్కడ చూడండి, 1, 3 ఆల్మోస్ట్ రెండు సేమ్ ఆల్మోస్ట్ ఉన్నాయి. 2.1. సో దీన్ని మీరు సింప్లిఫై చేస్తే ఇక్కడ 2 కన్నా జాస్తి అవుతుంది. ఎందుకంటే చూడండి ఇక్కడ ఇది లో ఉంది, 6.6 కన్నా తక్కువ ఉంది కాబట్టి కొద్దిగా పెరుగుతుంది. 2.1 కేర్ఫుల్ చేయాలి ఇది. దట్ ఈస్ ఆప్షన్ 1. ఓకేనా? ఓకే, డూ ఇట్ రా. రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు చేయండి. We will discuss tomorrow. Thank you very much.